Welcome to everybody. നമ്മൾ ഇന്ന് ZEOTS-3 excretory products and their elimination എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ എയിൽ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സെക്ഷൻ ബിയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So let us start with the questions one by one. Question number 1. Which of the following is not a function of the urinary system? Removal of extra salts, urea and excess water. That's a function of the kidney. Excretion. Question number 2. Storage and excretion of urine. Urine is stored in the urinary bladder and later it is excreted out. അതും കറക്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ 3, synthesis of urea. The urea synthesis takes place not in the kidney, it takes place in the liver. So synthesis of urea takes place in the liver. എങ്ങനെയാണ്? 2 molecules of ammonia reacts with 1 molecule of carbon dioxide to form a molecule of urea. That takes place in liver. So liver is the site of synthesis of urea. So synthesis of urea is the answer because it takes place in the liver. Last is also correct. Regulation of blood volume and blood pressure. കിഡ്നിക്ക് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ? The major function of the kidney is regulation of body fluid composition തന്നെയാണ്. ബ്ലഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോമ്പോസിഷനും വാട്ടർ ലെവലും നിയന്ത്രിക്കുക. ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഈസ് ദ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കിഡ്നി. ദിസ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് either by excretion of unwanted waste or reabsorption of essential materials. So the ultimate function of the kidney is body fluid regulation. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അത് എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുന്നതും അബ്സോർപ്ഷൻ നടത്തുന്നതും. അതുകൂടാതെ കിഡ്നി റെഗുലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, കിഡ്നി റെഗുലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് pH. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വോളിയം, എക്സസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഡയല്യൂട്ട് യൂറിൻ. ദ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂറിൻ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ യൂറിൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ കിഡ്നി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. Question number 2. Secretion of which gland provides a protective oily covering for the skin? That oily covering of the skin, അതിനെ നമ്മൾ sebum എന്ന് വിളിക്കും. Sebum provides an oily covering and sebum is secreted by the sebaceous gland. അപ്പോൾ ആൻസർ sebaceous gland. The oily secretion of the sebaceous gland contains waxes, sterols and hydrocarbons that provide a protective oily covering for the skin. At the same time, the sebaceous gland has an accessory excretory function also. 3. Which of the following does not activate JG cells to release renin? What activates JG cells? JG cells എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? JG cells are part of JGA. JG cells. JG സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, fall in renal blood flow. ഗ്ലോമറുലസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ fall in glomerular blood pressure, അതും കറക്റ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ fall in glomerular filtration rate. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കുറഞ്ഞാലും JG സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് റെനിൻ. റെനിൻ ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നോൺ ആസ് Renin-angiotensin ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റാസ്. അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട്, ഏതാണ്? fall in plasma urea level. യൂറിയ ലെവലും റെനിൻ പ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല. ബ്ലഡിൽ യൂറിയ കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ട്രിഗർ ദ JG സെൽസ് ടു സെക്രീറ്റ് റെനിൻ. ആദ്യത്തെ 3 ഫസ്റ്റ് 3.
Hemodialysis is the immediate treatment for patients suffering from uremia. What is uremia? Abnormal increase in the concentration of urea in the blood. Normal blood urea എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 7 to 20 milligram per deciliter ആണ്. 100 ml ബ്ലഡിൽ 7 to 20 milligram യൂറിയ ആണ് നോർമൽ ലെവൽ. എന്നാൽ 2 കിഡ്നിയും ഫെയിലുവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ കിഡ്നി ഫെയിലുവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, there is abnormal increase in the concentration of urea that is life threatening. ആ ഇൻക്രീസ് ഇൻ യൂറിയ ഇൻ ദ ബ്ലഡിനെയാണ് യുറീമിയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the immediate treatment for uremia is the removal of urea from the blood using artificial kidney. That artificial kidney is called hemodialyzer, and the process of removal of urea from the blood is called hemodialysis. Dialysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simple diffusion. Glomerular nephritis inflammation of the glomerular capillaries ആണ്. അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്. ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലാണ്. റീനൽ കാൽക്കുലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഡ്യൂ ടു അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ്. Question number 5. Find the incorrect statement. Ammonia produced by the metabolism is converted to urea in the kidney അല്ല, that is done in the liver ആണ്. That is in the liver. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. It is the incorrect statement. Ammonia produced by the metabolism is converted to urea in the liver because urea synthesis takes place in the liver. And the synthesis of urea that takes place in the liver by a process known as urea cycle. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഓർണിത്തീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ക്രബ്സ് ഹാൻസലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും. So the process of formation of urea in the liver cells is a cyclic process. It is called urea cycle or ornithine cycle or Krebs-Hanselite cycle. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. യൂറിക്കോട്ടിലിസം ഹെൽപ്സ് ടു കൺസേർവ് വാട്ടർ ബൈ ലാൻഡ് സ്നൈൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ബിക്കോസ് ലാൻഡ് സ്നൈൽസിനും ഇൻസെക്ട്സിനും ധാരാളം വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ യൂറിക്കോട്ടിലിസം ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് it helps to conserve enough water. മൂന്നാമത്തത്, യൂറിക് ആസിഡ് is the least toxic nitrogenous phase. ഏറ്റവും ടോക്സിസിറ്റി ഉള്ളത് അമോണിയ, അതിലും ടോക്സിസിറ്റി കുറവുള്ളത് യൂറിയ, ഏറ്റവും ടോക്സിസിറ്റി കുറവുള്ളത് യൂറിക് ആസിഡ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. കിഡ്നീസ് ഡു നോട്ട് പ്ലേ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് അമോണിയ. സാധാരണഗതിയിൽ അമണോട്ടീലിക് ആനിമൽസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഷസ്, ബോണി ഫിഷസ് ആർ അമണോട്ടീലിക്. ബോണി ഫിഷസ് അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി വഴിയല്ല. ബോണി ഫിഷസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് അമോണിയ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയം അയോൺസ് ത്രൂ ദെയർ ഗിൽ സർഫസ്. ഗിൽസ് വഴിയാണ് ബോണി ഫിഷസ് അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ കിഡ്നീസ് ഡു നോട്ട് പ്ലേ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് അമോണിയ. അതും കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത്, the initial glomerular filtrate is free from. Glomerular filtrate is free from option 1 electrolytes and plasma proteins. ഇതിൽ ദാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇനിഷ്യൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്. ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ്, ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇനിഷ്യൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? The initial glomerular filtrate contains water, then electrolytes, then nitrogenous waste, then nutrients. The initial glomerular filtrate ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത്
ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിൽട്രേറ്റ്, ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ, electrolytes, nitrogenous waste, nutrients like glucose and amino acids. പക്ഷേ അതിലൊരിക്കലും എന്ത് കാണത്തില്ല? പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ്. എന്തുകൊണ്ട്? പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. അതിന് ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ്. പെർമിയബിലിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് കാണത്തില്ല. അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, ആൽബുമിൻ ഇല്ല. ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇല്ലാത്തത്. സോ ആൻസർ ഈസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ദ റീനൽ പിരമിഡ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ മെഡുല്ല. കറക്റ്റാണ്. റീനൽ പിരമിഡ്സ് മെഡുല്ലയിലാണ് കാണുന്നത്. കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മെഡുല്ലറി പിരമിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കും. കിഡ്നിയുടെ മെയിൻ സ്ട്രോമയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ്, ഇന്നർ മെഡുല്ല. ആ മെഡുല്ലയിൽ പിരമിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനെ മെഡുല്ലറി പിരമിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കാം, റീനൽ പിരമിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. ദ കിഡ്നി സെക്രീറ്റ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ലോ പ്ലാസ്മ സോഡിയം ലെവൽ. കിഡ്നി അല്ല ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സ്, നോട്ട് ദ കിഡ്നീസ്. ദ റീനൽ ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റിച്ച് ഇൻ യൂറിയ. ശരിയാണ്. കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് റീനൽ ആർട്ടറിയാണ്. ദ റീനൽ ആർട്ടറി കണ്ടെയ്ൻ ബ്ലഡ് റിച്ച് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ യൂറിയ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. The ureters drain out urine from urinary bladder. Ureters urinary bladder എന്നില്ല, അവിടെ യൂറെത്ര എന്ന് പറയണം. ഇത് തെറ്റിപ്പോയി. യൂറെത്രയാണ് കറക്റ്റ്. യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും യൂറിൻ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് യുറേത്ര വഴിയാണ്, നോട്ട് യുറേത്ര. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയുമാണ്. എ ആൻഡ് സി. Conditional reabsorption of water and salts takes place in. Reabsorption രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. There are two types of reabsorption. ഏതൊക്കെയാണ്? Reabsorption of water and electrolytes. Unconditional ഉണ്ട്. Unconditional എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല, ബ്ലഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ്. അൺകണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? PCT, ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെല്ലെ. എന്നാൽ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് DCT, കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. Conditional reabsorption is influenced by hormones. ഇവിടെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് അൺകണ്ടീഷണലി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഒബ്ലിഗേറ്ററി, നിർബന്ധമായിട്ടും. ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ചില വസ്തുക്കളെ നിർബന്ധമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇതങ്ങനെയല്ല. ആവശ്യമനുസരിച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ്. ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമല്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. ബ്ലഡിന് വാട്ടർ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോഡിയം സോൾട്ട്സ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ. കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, why do we pass more urine during a cold and wet rainy day? During rainy day, wet rainy day, during a rainy day, cold rainy day, എന്താണ്? പൂവർ സ്വെറ്റിംഗ് ആണ്. പൂവർ സ്വെറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ
there is no loss of much water from the blood. Sweat is a watery fluid synthesized from the blood. ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വെറ്റിങ് കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിന് അധികം വാട്ടർ ലോസ് ഇല്ല. വാട്ടർ ലോസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് എ കോൾഡ് റെയിനി ഡേ ദർ ഇസ് നോ ബട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്നാൽ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേ ആണെങ്കിൽ, ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്വെറ്റിംഗ് ആണ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്വെറ്റിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? സ്വെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ്ഡ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ കോൾഡ് റെയിനി ഡേയിൽ എന്താണ്, fall in ADH secretion. ഹോട്ട് റൈനി ഡേയിലോ ഹൈ ADH secretion. അപ്പോൾ ADH secretion കൂടുന്നത് ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേയിൽ, ADH secretion കുറയുന്നത് കോൾഡ് റെയിനി ഡേയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ബിക്കോസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്വെറ്റിംഗ്. കണ്ടോ, റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്വെറ്റിംഗ് കൊണ്ടാണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്വെറ്റിംഗ്. The filtrate gets diluted as it passes through. ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പിന് ഇതാണ് ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പ്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും ഉണ്ട്, അസെൻഡിങ് ലിംബും ഉണ്ട്. The descending limb, ascending limb. The descending limb is permeable to water. Ascending limb is permeable to salt. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി 300 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് 1200 അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ the filtrate will lose water and it gets concentrated. എന്നാൽ ascending ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ the filtrate loses salt. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 100 ആവും, ഡൈല്യൂട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് അസെൻഡിങ് ലിംബ്, ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റാണ്. The filtrate gets concentrated as it passes through the descending limb. The filtrate gets diluted as it passes through the ascending limb because of the loss of sodium chloride. ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ 1200 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓസ്മോളാരിറ്റി 100 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദി ഡൈല്യൂട്ടഡ് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ഹെൻലൈസ് ലൂപ്പാണ് ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് സെഗ്മെന്റ്. What constitute the Malpighian body? Malpighian body എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്ലോമറുലസ് ആൻഡ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഗ്ലോമറുലസും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ആയി. The glomerulus together with the Bowman's capsule constitutes the Malpighian body, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, റീനൽ കോർപ്പസ് എന്നും വിളിക്കാം. Glomerular filtration rate would be increased by. Glomerular filtration rate കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോ, ഇതാണ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോ, ഇത് ഗ്ലോമറുലസ്, ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലസ്, ഇത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണിത്, ഇത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അപ്പോൾ അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇത്, എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇത്. ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ്, ബ്ലഡ് പാസസ് ത്രൂ ദ കാപ്പിലറീസ് ഓഫ് ഗ്ലോമറുലസ് അണ്ടർ വെരി ഹൈ പ്രഷർ. ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ.
ഡയമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്ന് ഡയമീറ്റർ കുറവുള്ള എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസ് ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ആ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഈ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ്. ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ്. അതേസമയം ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ്. ഗ്ലോമറുലസ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ലോ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് passively diffuse from high pressure area to low pressure area. So as the blood passes through the capillaries of glomerulus under very high pressure, low molecular weight substances along with water passively diffuse from the blood into the capsular space. And glomerular filtration is a passive process of pressure filtration. സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോമറുലാർ പ്രഷറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്താണ്, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ്. കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. അത് പാടില്ല. ഡയലേഷൻ ഓഫ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്താലോ അപ്പോഴും പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം, അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നില്ല. ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അല്ല വരേണ്ടത്, കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് എഫറൻ്റ് വരണം. എങ്കിൽ ശരിയായേനെ. ഡയലേഷൻ ഓഫ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അല്ല, ഡയലേഷൻ ഓഫ് അഫറൻ്റ് വരണം. ഡയലേഷൻ ഓഫ് അഫറൻ്റും ഇതുമായിരുന്നേ കറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ. റെനിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റെനിൻ ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് എ കാസ്കേഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഫൈനലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസിൻ. റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ത്രൂ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ത്രൂ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ 3 ആണ്. Given 5 statements, kidneys are situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebra. T12നും L3ക്കും ഇടയിലാണ്. ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കറക്റ്റ്. ഹൈലം ഈസ് എ ബ്രോഡ് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് വിത്തിൻ ദ കിഡ്നി. അത് തെറ്റല്ലേ? കിഡ്നിക്കകത്ത് കാണുന്ന ബ്രോഡ് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹൈലം എന്നല്ല, പെൽവിസ് എന്നാണ്. റീനൽ പെൽവിസ്, അതാണ് ശരി. റീനൽ പെൽവിസ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് വിത്തിൻ ദ കിഡ്നി. മൂന്നാമത്തത്, ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഗ്ലോമറുലസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് അവേ ബൈ ദി അഫറൻ്റ് അല്ല, അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് എഫറൻ്റ് വരണം. അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ്. മെഡുലറി പിരമിഡ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻടു കോർട്ടെക്സ് ആസ് കോളംസ് ഓഫ് ബർട്ടിനി. തെറ്റാണ്. കോർട്ടെക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഇൻടു മെഡുലറി പിരമിഡ്സ് ആണ്. കോർട്ടെക്സ് ആണ് മെഡുലറി പിരമിഡ്സിന്റെ ഇടയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. സോ കോർട്ടെക്സ് extends in between the medullary pyramids as columns of Botany. തിരിഞ്ഞാ പോട്ടെ, തെറ്റി, ഇതും തെറ്റി. Medullary pyramids extend into cortex അല്ല, cortex extends in between the medullary pyramids as columns of Botany. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ, the majority of nephrons, the loop of LA is too short. 85% nephronsum cortical nephrons ആണ്. കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസിൽ ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓൺലി 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ. ഇൻ ദി കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് കിഡ്നി, NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle is exchanged with. അതായത് ascending limb of loop of Henle, ഇതാണ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ. ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലേക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഉണ്ട്, അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്, ഇതാണ് അസെൻഡിങ് ലിംബ്.
ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന NaCl ഇതിനെ ആര് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ. ഇനി ഇതാണ് വാസ റെക്റ്റ. ഇതാണ് വാസ റെക്റ്റ. ഇത് വാസ റെക്റ്റയാണ്. വാസ റെക്റ്റയ്ക്കും ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിംബുണ്ട്, അസെൻഡിങ് ലിംബുണ്ട്. ഈ NaCl എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ റെക്റ്റ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയിൽ നിന്ന് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മെഡുലറി ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന NaCl വാസ റെക്റ്റയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ റെക്റ്റ. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ റെക്റ്റ. Find the true statement. Sweat is a watery fluid containing sterols, hydrocarbons and waxes. തെറ്റാണ്. സ്വെറ്റ് അല്ല അത്, സെബമാണ്. സെബം കണ്ടെയ്ൻസ് സ്റ്റിറോൾസ്, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആൻഡ് വാക്സസ്. അതേസമയം സ്വെറ്റിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട്, NaCl ഉണ്ട്, അല്പം യൂറിയ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. അവർ ലങ്സ് റിമൂവ് about 200 ml carbon dioxide per minute. ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. 200 ml of carbon dioxide per minute is the rate of removal of carbon dioxide by the lungs. On an average 25 to 30 gram of urea is excreted per hour അല്ല, per day ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ്. Glycosuria is the presence of excess glucose in the blood അല്ല, presence of glucose in the urine ആണ്. അത് എക്സസ് വേണമെന്നില്ല. ഗ്ലൈക്കോസ്യൂറിയ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ യൂറിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് മാത്രമാണ്. ഇത് ഓൺലി ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. The increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained. മെഡുലറി ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡുലറി ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഔട്ടർ റീജിയൻ, ഔട്ടർ മെഡുല്ല. ഇതാണ് ഇന്നർ മെഡുല്ല. ഔട്ടർ മെഡുല്ലയിൽ ഓസ്മോളാരിറ്റി 300 കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് 500 പിന്നീട് അത് 700 പിന്നീട് അത് 900 പിന്നീട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് 1200 So there is a progressive increase in the osmolarity from the outer medulla to inner medulla. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് osmotic gradient. This osmotic gradient of the medullary interstitium എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, proximity between loop of Henle and vasa recta. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. സെലക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഇൻ PCTക്ക് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അത് pH റെഗുലേഷൻ ആണ്. ഹയർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷനിലേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേണ്ട. അപ്പോൾ 1 and 2 ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് പ്രോക്സിമിറ്റി. കാരണം ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയും വാസ റെക്റ്റയും വളരെ ചേർന്നാണ്. നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പടത്തിൽ കാണാം, ജെക്സ്റ്റാ മെഡുല്ലറി നെഫ്രോൺസിന് മാത്രമേ വാസ റെക്റ്റയുള്ളൂ. ഹെൻലെയ്സ് ലൂപ്പും വാസ റെക്റ്റയും അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്, ക്ലോസ് ആണ്, പാരലലാണ്. രണ്ടും ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? കൗണ്ടർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, കൗണ്ടർ കറണ്ട് വാസ റെക്റ്റയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയും, വാസ റെക്റ്റെ കൗണ്ടർ കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്നും പറയും. Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? DCTയിൽ നിന്നും സോഡിയത്തെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? An increase in the aldosterone levels. Aldosterone is a steroid hormone produced by the adrenal cortex that promotes reabsorption of sodium from the
filtrate and elimination of potassium. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം aldosterone. What causes? Aldosterone promotes ഒന്ന് renal absorption of sodium and renal excretion of potassium. സോഡിയത്തെ യൂറിനിൽ നിന്നും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, പൊട്ടാസ്യത്തെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആൽഡോസ്റ്ററോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതുകൂടാതെ സോഡിയത്തെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് വാട്ടറിനെ കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ഫ്രം യൂറിൻ. അപ്പോൾ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ DCTയിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ്? അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ ലെവൽസ് ആണ്. വാട്ട് നെസസിറ്റേറ്റ്സ് ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ്? ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? Majority of terrestrial animals are confronted with the problem of acute water scarcity. അപ്പോൾ acute water scarcity ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ യൂറിൻ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ വാട്ടർ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മതി. ബിക്കോസ് യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇൻസോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ നൈട്രോജീനസ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. ഇതാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. വാട്ട് നെസസിറ്റേറ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ? ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നെസസിറ്റേറ്റ്സ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും. അപ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ്, യൂറിക്കോട്ടിലിസത്തിൻ്റെ യൂറിയ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെ. കാരണം ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൂറിയോട്ടീലിക് ആനിമൽസും ഉണ്ട്, യൂറിക്കോട്ടീലിക് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ളവരെ യൂറിക്കോട്ടിലിസം ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി അത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് അല്ലാത്തവരെ യൂറിയോട്ടീലിക്കാണ്. എനിവേ വാട്ടർ കൺസർവേഷനാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ വിച്ച് ഈസ് ടോട്ടലി ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ. വാട്ടറിനോട് പെർമിയബിലിറ്റി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഏതാണ്? അസെൻഡിങ് ലിംബാണ്. അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എല്ല്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വാട്ടറിനോട് പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഈസ് ദ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ വിച്ച് ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ. ഫൈൻഡ് ദ റോങ് പെയറിംഗ്. ഷാർക്ക് യൂറിക്കോട്ടീലിക്. തെറ്റ്. ഷാർക്ക് യൂറിയോട്ടീലിക് ആണ്. ഷാർക്ക് ഈസ് യൂറിയോട്ടീലിക്. ഫ്രോഗ് യൂറിയോട്ടീലിക്. ട്രൂ ആണ്. ടാഡ്പോൾ അമണോട്ടീലിക്. ട്രൂ ആണ്. എലിഫന്റ് യൂറിയോട്ടീലിക്. ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ റോങ് ഇതാണ്. ഷാർക്ക് ഈസ് നോട്ട് യൂറിക്കോട്ടീലിക്. ഷാർക്ക് ഈസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് എല്ലാം യൂറിയോട്ടീലിക്കാണ്. ബോണി ഫിഷസ് എല്ലാം അമണോട്ടീലിക്കാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡയൂറസിസ്? എന്താണ് ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡയൂറസിസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ. ആൻറ്റി ഡയൂറസിസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ. ആൻറ്റി ഡയൂറസിസിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ADH, ആൽഡോസ്റ്ററോൺ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ്? ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് എഫക്ട്സ് ഉള്ളത്? ADH, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ, റെനിൻ. കാരണം റെനിൻ ആൽഡോസ്റ്ററോണിന്റെ സെക്രേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെനിൻ. അപ്പോൾ ADH, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ, റെനിനൊക്കെ
കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയൂററ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഡയൂററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ANF, ആൽക്കഹോൾ, കഫീൻ, ഇതിനൊക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവരും. കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പ്രൊമോട്ട്സ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ. ഇവർ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡയൂറസിസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്? ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ കണ്ടോ, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇതാണ്. റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഡ്യൂ ടു ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. ANF, ഏട്രിയൽ നാറ്റ്യൂററ്റിക് ഫാക്ടർ ഇതാണ്. ഡിക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ, റെനിൻ സെക്രീഷൻ കൂടണം. ഡിക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാസോപ്രസിൻ, വാസോപ്രസിൻ പറഞ്ഞാൽ ADH ആണ്. അപ്പോൾ ADH കൂടണം, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ കൂടണം, റെനിനും കൂടണം. ഡിക്രീസ്ഡ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ANF ഇല്ല, ANF ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ മാത്രമാണ് ഡയൂറസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡയൂറസിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി ഡയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആന്റി ഡയൂറസിസ്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡയൂറസിസ് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ഡയൂറസിസ്. യൂസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഡ്യൂറിങ് ഹീമോഡയാലിസിസ് മേ റിസൾട്ടിങ്. ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. യുറീമിയ വരുമ്പോൾ 2 കിഡ്നി ഫെയിലുവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡിൽ യൂറിയയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉയരും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ടു സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഹീമോഡയാലിസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി. അപ്പോൾ ഹീമോഡയാലിസിസിന് വിധേയനാകുന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിസൾട്ട്? നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇല്ല. നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. They are removed here, build up here, they are removed. Non-elimination of excess potassium. ബ്ലഡിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നോർമലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആ പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് വെളിയിലുള്ള ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. നോർമൽ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ആകുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. നോർമലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് പൊട്ടാസ്യത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. നോൺ എലിമിനേഷൻ അല്ല, എലിമിനേഷനാണ്. എലിമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. മൂന്നാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഫ്രം ദ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട്. അത് ശരിയാണ്. എന്താ കാര്യം? ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വൈറ്റമിൻ വേണം. ആ വൈറ്റമിൻ്റെ പേരാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി. വൈറ്റമിൻ ഡി, പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ D3. വൈറ്റമിൻ D3 ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. വൈറ്റമിൻ D3 നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോൾ കാൽസിഫറോൾ എന്നാണ്. കോൾ കാൽസിഫറോൾ. Vitamin D3 is very essential for the absorption of calcium from the gastrointestinal tract. ഈ വൈറ്റമിൻ D3യുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്കിന്നിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്കിന്നിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വൈറ്റമിൻ D3 ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ D3 ആയിട്ട് മാറ്റണം. ദി ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാൽസിട്രയോൾ. കാൽസിട്രയോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി active vitamin D. The active form of vitamin D3 is called calcitriol. ഇതിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് കിഡ്നിയിലാണ്. അപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ D3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 കിഡ്നി ഫെയിലുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് കാൽസിട്രയോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അയാൾക്ക് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ദെർഫോർ റെഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഫ്രം ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഡി, റെഡ്യൂസ്ഡ് RBC പ്രൊഡക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഡയാലിസിസിന് വിധേയനാകുന്ന ഒരാൾക്ക്, കിഡ്നി ഫെയിലുവർ വന്ന ഒരാൾക്ക് RBC പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത്? RBC പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പേരാണ്, RBC പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ്.
RBC പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് എരിത്രോപോയറ്റിൻ. ഇതിനെ ഈപ്പോ എന്നും വിളിക്കും. ഈപ്പോ എരിത്രോപോയറ്റിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് RBC പ്രൊഡക്ഷൻ. എന്നാൽ ഈ എരിത്രോപോയറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. Erythropoietin is a peptide hormone produced by the kidney that stimulates RBC production. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലുവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈപ്പോയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു. ഈപ്പോയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ RBC പ്രൊഡക്ഷനും കുറയുന്നു. ഇതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് C and D ആണ് കറക്റ്റ്. What is the purpose of retention of some amount of urea in the kidney matrix of certain ureotelic animals? ഈ കിഡ്നി മാട്രിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിയയെ തിൻ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് അസെൻഡിങ് ലിംബ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. കണ്ടോ? സോ ദർ ഇസ് എ counter current exchange of urea between the collecting duct and the ascending limb of loop of Henle. അപ്പോൾ certain amount of urea എപ്പോഴും ഈ മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം ഹൈപ്പർ ഓസ്മോട്ടിക് ആയിരിക്കണം. ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം ഈസ് പ്രിൻസിപ്പലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. എന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൂടാതെ യൂറിയ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും യൂറിയയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡിസൈർഡ് ഓസ്മോളാരിറ്റി, മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലെ ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂറിയ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും റീസൺസ് ടോട്ടലി റോങ് ആണ്. 2. Because hyperosmolarity of the medullary interstitium is maintained by sodium chloride and urea. Antennal glands or green glands perform excretory function. നിങ്ങൾക്കറിയാം antennal glands perform in crustaceans like prawns and crabs. Insectsil Malpighian tubules ആണ്. മൊളക്സിൽ നെഫ്രീഡിയാണ്. റോട്ടിഫേഴ്സിനും ഫ്ലാറ്റ് വേംസിലൊക്കെ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് കിഡ്നീസ്? സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് thoracic and third lumbar vertebra. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈച്ച് കിഡ്നി ഓഫ് അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ മെഷേഴ്സ് 10 to 12 millimeter. തെറ്റ്. മില്ലിമീറ്റർ എല്ലാം തെറ്റാണ്. ഇവിടെ വേണ്ടെന്താണ്? സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻസർ ഇതാണ്. മില്ലിമീറ്റർ അവിടെ തെറ്റി, സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈച്ച് കിഡ്നിയുടെ വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഇന്നർ കോർപ്സ് ദർ ഇസ് എ ഹൈലം, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻസർ 2. മില്ലിമീറ്റർ അല്ല, സെന്റിമീറ്റർ. ഈച്ച് മെഡുലറി പിരമിഡ് ഓഫ് കിഡ്നി പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻടു. ഒരു മെഡുലറി പിരമിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെഡുലറി പിരമിഡ്, ഇതാണ് മെഡുലറി പിരമിഡ്. ഈ മെഡുലറി പിരമിഡിന്റെ ഈ അപ്പെക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാപ്പില്ല. ഈ പാപ്പില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്സ് കാണാം. ഈ ഓപ്പണിങ്സ് വഴി ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴുന്ന യൂറിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആടാണ് ഒരു ഫണലുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ഫണൽ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫണലിന്റെ പേരാണ് ഹൈലം. സോറി, ഹൈലമല്ല, കാലിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കാലിക്സ്. സോറി, okay, that is the കാലിക്സ് ആണ്. ഇപ്പം കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണലുണ്ട്. ആ ഫണലിലേക്കാണ് ഈ മെഡുലറി പിരമിഡിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെഡുലറി പിരമിഡിൻ്റെ അപ്പെക്സിനകത്തുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് വഴി വരുന്ന യൂറിൻ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നേരെ എവിടെ ചെല്ലുന്നു? ടു റീനൽ പെൽവിസ്. റീനൽ പെൽവിസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ടു യുറേറ്റർ. യുറേറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ടു യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. ഇങ്ങനെയാണ്.
അപ്പോൾ ഓരോ പാപ്പിലെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാലിക്സിലേക്കാണ്. ദ പാപ്പിലെ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു കാലിക്സ്. Calyx. The process of release of urine is called Micturition, and the neural mechanisms causing it is called Micturition reflex. Choose the correct option which contains correct order of the phenomenon of Micturition. Micturition the correct order ആണ്. എന്താണ് ആദ്യം? Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder. ഇതാണ് ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ യൂറിൻ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇങ്ങനെ ബലൂൺ പോലെ വികസിക്കും. ആ സമയത്ത് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് യൂറിൻ. രണ്ടാമത് അങ്ങനെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the central nervous system. ഇത് മൂന്നാമത് നടക്കുന്നു. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സന്ദേശം അയക്കും. ഇതാ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ യൂറിൻ വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അറിയിക്കും. അങ്ങനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സ്ഫിങ്ക്റ്റേഴ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത ഇത് the CNS send motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and the relaxation of sphincter. അപ്പോൾ മിക്ട്യൂറേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഏതാണ്? 2 ആണ് 1 2 1 4 3. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ. An endocrine gland situated above and slightly middle of the kidney. നമ്മൾ കിഡ്നിയുടെ ആ പടം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം, കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പ് കാണാം. ഇതാണ് കിഡ്നി, ഇതാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്. അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് എബവ് ദ കിഡ്നി. ഇപ്പം കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് Renal gland എന്നും വിളിക്കും. Adrenal gland is also called suprarenal gland. Statement 1. Glomerulus is part of the Malpighian body. ഇത് ട്രൂ ആണല്ലോ, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മാൽപീജിയൻ ബോഡിയുടെ ഭാഗമാണ് ഗ്ലോമറുലസ്. മാൽപീജിയൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറുലസും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2. ഗ്ലോമറുലസ് along with the renal corpuscle is called Malpighian body. തെറ്റാണ്. Glomerulus along with the Bowman's capsule. ഇത് തെറ്റ്. Bowman's capsule എന്ന് വേണം. Glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ട്രൂ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. അസർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പാണ്. ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ഇൻ എ കിഡ്നി. ഒരു കിഡ്നിയിൽ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നെഫ്രോൺസിൻ്റെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെവറൽ നെഫ്രോൺസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഒരു കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ അനേകം നെഫ്രോൺസിൻ്റെ DCT വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കിഡ്നിയിൽ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നെഫ്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ റീസൺ നോക്കാം. ദ DCTs ഓഫ് മെനി നെഫ്രോൺസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു എ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ്. അതും ശരിയാണ്, എയും ശരിയാണ്, ബിയും ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് number of collecting ducts is less than the number of nephrons? Because the DCTs of several or many nephrons open into a single collecting duct. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. The peritubular capillaries are formed from. Peritubular capillaries ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്ന്. ഗ്ലോമറുലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. ഗ്ലോമറുലസിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എഫറൻ്റ് ആണ്.
As soon as the efferent arteriole emerges out from the glomerulus, it immediately breaks up into a network of capillaries around the renal tubule. A network of capillaries that arise from the efferent arteriole ne vilikkunna perana peritubular capillaries. അപ്പോൾ പെരിറ്റ്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എഫറൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഈ പെരിറ്റ്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും? റീനൽ വെന്യൂൾ ഉണ്ടാവും. ഫിൽട്രേഷൻ സിറ്റ്സ് ഓർ സ്ലിറ്റ് പോർസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി പോഡോസൈറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ പോഡോസൈറ്റ്. ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഇതല്ലേ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ? ഇതാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്താണ്? സിമ്പിൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയമാണ്. ഔട്ടർ ലെയർ സിമ്പിൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. ഇന്നർ ലെയറിലാണ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകൾ കാണുന്നത്. ഇന്നർ ലെയറിൽ പോഡോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പോഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽ, ആ സെല്ലുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്യൂഡോപോഡിയുള്ള സെല്ലുകളാണ്. ഈ സെല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്ലിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പോഡോസൈറ്റ്. അപ്പോൾ പോഡോസൈറ്റ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഔട്ടർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ സിമ്പിൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. ഔട്ടർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. ഔട്ടർ വാൾ ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. അത് ഈ പോഡോസൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഇന്നർ എപ്പിത്തീലിയമാണ്, ഇന്നർ വാൾ. അസർഷൻ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷനെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രമേ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനാണ്. ലാർജ് മോളിക്കുലാർ സൈസുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല, ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓൺലി വാട്ടർ ആൻഡ് ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എലോൺ ആർ ഫിൽറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. റീസൺ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറി ബ്ലഡ് പ്രഷർ. രണ്ടും ശരിയാണ്, പക്ഷെ റീസൺ ഇതല്ല. റീസൺ എന്താണ്? ഗ്ലോമറുലാർ മെംബ്രെയിൻ. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ബിക്കോസ് the glomerular filtration membrane is impermeable to large molecular substances. അതെപ്പോഴും ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസിനോടാണ്. അതിന് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറി പ്രഷർ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, ഇതും ശരിയാണ്, ഇതും ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ റീസൺ അല്ല. റീസൺ എന്ത് വേണം? ബിക്കോസ് ദ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓൺലി. അല്ലെങ്കിൽ the filtration membrane is impermeable to substances with high molecular weight. അത് രണ്ടുമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇത് തെറ്റിപ്പ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ശരിയാണ്, ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വരത്തില്ല. എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിൽട്രേഷൻ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞു. A special sensitive region. A special sensitive region formed by the cellular modification of the distal convoluted tubule. The DCT യുടെ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ഇതാണ് DCT. അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോന്റെ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ഇതാണ് അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ടോ. സോ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് DCT യുടെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും അഫറന്റ് ആർട്ടീരിയോയുടെ സെഗ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പേരാണ് JG സെൽസ്. അതടങ്ങുന്ന ഈ റീജൻ്റെ പേരാണ് ജെക്സ്റ്റാ glomerular apparatus. So juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modification in the
distal convoluted tubule and the afferent arteriole. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്, juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus plays a very significant role in regulation of kidney function. ബ്ലഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴെങ്കിലും താഴോട്ട് പോയാൽ JGയിലുള്ള JG cells renin secrete ചെയ്ത് it will initiate a cascade of reactions. Substance released by the JG cells which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്? JG cells release ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ്? renin ആണ്. JG cells release a substance, അതൊരു എൻസൈമാണ്. Renin causes the conversion of angiotensinogen to angiotensin 1. Angiotensin 1 is later converted to angiotensin 2 by ACE അല്ലെങ്കിൽ angiotensin converting enzyme. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം. ദാ ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ആദ്യം ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആകുന്നു. ഇത് റെനിൻ ആണ് അതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആകുന്നു. ഇതിനെ കാക്കുന്നത് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവർട്ടിംഗ് എൻസൈം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ACE എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ആൻജിയോടെൻസിനാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ ബി ആണ് അസർഷൻ. Although 180 liters of filtrate is formed per day, only 1.5 liters of urine is released. നമ്മുടെ GFR per day എടുത്താൽ 180 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ 99%ഉം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, 1% എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി 99% ഓഫ് ദ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇസ് റീഅബ്സോർബ് ആൻഡ് ദ റീനെറ്റബിൾ. അപ്പോൾ 99% റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ 180ൽ 1.5 ലിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. 99%ഉം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് 1%. അപ്പോൾ 180യുടെ 1% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 അടുപ്പിച്ചു വരും, അത്രയാണ്. വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആക്റ്റീവ്ലി? ആക്റ്റീവ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സോഡിയം. ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ആക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, sodium ions, bicarbonate ions. Passive absorption. Passive absorption എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ, യൂറിയ, ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ്. വാട്ടർ, നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ്, ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഒക്കെ പാസീവായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. പൊട്ടാസ്യം അയോൺസും ആക്റ്റീവായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അയോണിക് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ്? ഏതാണ്? ബ്ലഡിൽ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് അസിഡിക് ആവും. അപ്പോൾ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് അസിഡിക് ആകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്ലഡിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റയോൺസിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാറ്റയോൺസിനെ ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോ ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ ഈസ് ദി ആക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്, പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ആൻഡ് അമോണിയം അയോൺസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിൻ അസിഡിക് ആകുന്നത്? ദ നോർമൽ യൂറിൻ ഈസ് അസിഡിക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്. യൂറിൻ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്
that presence of hydrogen ions makes the urine acidic. യൂറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ 6 and 7 ആണ്. ആസിഡിക് പി എച്ച് ആണ്. Statement 1. Nearly all of the essential nutrients, 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed by the PCT. കറക്റ്റ് ആണ്. പി സി ടിയിലാണ് മാക്സിമം റീഅബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പി സി ടി ഇസ് ലൈൻ ബൈ ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം. അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ്. രണ്ടാമത്തത്, പി സി ടി ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പി എച്ച് ആൻഡ് അയണിക് ബാലൻസ് ബൈ ദ സെലക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ. തെറ്റിപ്പോയി. സെലക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയണം. അബ്സോർപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. സെക്രീഷൻ എന്നാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ സെക്രീഷൻ ഇതും തെറ്റാണ്. ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത്, സെക്രീഷൻ ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ സെക്രീഷൻ അല്ല വരേണ്ടത്, അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. Which mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium? നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് counter current. Counter current mechanism helps to maintain osmotic gradient in the medullary interstitium. That is very essential for the reabsorption of water from the collecting duct as well as descending limb of loop of Henle. Collecting ductil നിന്നും ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയിൽ നിന്നും വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം ഹൈപ്പർ ഓസ്മോട്ടിക് ആയിരിക്കണം. ഈ ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസം ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയിലും വാസാറെക്റ്റയിലും നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. As the concentrated filtrate passes upwards through the ascending limb of loop of Henle, it's get diluted. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഡൈലൂട്ടിംഗ് സെഗ്മെന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആകുന്നത്? ആ ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ടു ദ മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡ്. ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ NaCl ആണ്. പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ടു ദ മെഡുലറി ഫ്ലൂയിഡ്. What is incorrect about the distal convoluted tubule? Conditional reabsorption takes place. അത് ട്രൂ ആണ്. It is also capable for reabsorption of, ഇത് ട്രൂ ആണ്. Selective secretion of fertile, അത് ട്രൂ ആണ്. It is lined by simple cuboidal brush border, തെറ്റിപ്പോയി. ഇത് തെറ്റാണ്. DCTയുടെ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസ് ഇല്ല, ഓർഡിനറി ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസേ ഉള്ളൂ. ബ്രഷ് ബോർഡർ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് 4. ബ്രഷ് ബോർഡർ PCTയിലേ ഉള്ളൂ, DCTയിലില്ല. വിച്ച് റീജിയൻസ് ഓഫ് കിഡ്നി പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ? ഏതാണ്? ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ആൻഡ് വാസ റെക്റ്റ. ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ആൻഡ് വാസ റെക്റ്റയിൽ നടക്കുന്ന കൗണ്ടർ കറന്റ് മെക്കാനിസമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ദി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓഫ് മെഡുലറി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യം ഇൻ ദ ഇന്നർ മെഡുല്ല. നേരത്തെ ഒരു പടം വരച്ചായിരുന്നു. ഔട്ടർ മെഡുല്ലയിൽ 300 ആണ്, ഇന്നർ മെഡുല്ല വരുമ്പോൾ 1200 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ വരും. ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് ഇന്നർ മെഡുല്ല ആകുമ്പോൾ 1200 ആണ്. നോർമൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ 300 ആണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി 300 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് NaCl ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ. എവിടെയാണ് കൗണ്ടർ കറന്റ് നടക്കുന്നത്? വാസ റെക്റ്റയിൽ. ദ 2 ലിംബ്സ് ഓഫ് വാസ റെക്റ്റ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ കൗണ്ടർ കറന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെയുടെ അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ഈസ് കോൾഡ് ദ കൗണ്ടർ കറന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി. പക്ഷേ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? വാസാറെക്റ്റയാണ്. വാസാറെക്റ്റ ഈസ് കോൾഡ് ദ കൗണ്ടർ കറന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹൈപ്പർ ഓസ്മോളാരിറ്റി. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ആണ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാസാറെക്റ്റയാണ്.
അതുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നും വാസാറെക്റ്റെ കൗണ്ടർ കറണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ കറണ്ട് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ വാസാറെക്റ്റയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും അസെൻഡിങ് ലിംബും ഈക്വലി പെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ടാണ്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീസത്തിന് സോൾട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു. അസെൻഡിങ് ലിംബ് ആ സോൾട്ടിനെ തിരിച്ച് മെഡുലറി ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. The filtrate gets concentrated at its move through. എപ്പോഴാണ് ഫിൽട്രേറ്റ് ആകുന്നത്? ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ. അതും പറഞ്ഞതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആസ് ദ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലെ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു. പടിപടിയായിട്ട് വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി, അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി. An excessive loss of fluid from the body can trigger the release of. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള വാട്ടറാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് സ്വെറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ്. സോ വെൻ യു പ്രൊഫ്യൂസ്ലി സ്വെറ്റ് യു വിൽ ഫീൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടും. ഡ്യൂറിങ് സ്വെറ്റിംഗ് blood gets dehydrated and plasma osmolarity increases. അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ 300 എന്നുള്ളത് 350 പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നേരെയാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്ലഡിലെ കുറച്ച് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ADH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ADH ബൈ ഹൈപ്പോതലാമസ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ചെയ്തു, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായി, വാട്ടർ ലോസ്, എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that triggers the hypothalamus to produce ADH. ADH യൂറിനിൽ നിന്നും വാട്ടറിനെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബ്ലഡിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ നോർമലായി ഓസ്മോളാരിറ്റി പഴയ 300 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ADH പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. 48. Consider the following statements about ADH. ADH facilitates water reabsorption from the lateral parts of the tubule, thereby preventing diuresis. True statement ആണ്. Diuresisനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. Because ADH is antidiuretic. A decrease in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the decrease. അല്ല, a decrease in body fluid volume can switch off, തെറ്റാണ്. Switch on the osmoreceptors and promote the ADH. ഇത് തെറ്റാണ്. സപ്രസ് അല്ല, അവിടെ സ്വിച്ച് ഓഫും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുമ്പോൾ ആ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നോർമൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ADH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ ഇവരുടെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സപ്രസ് ADH റിലീസ് അല്ല, ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ADH റിലീസ്. അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ്. ADH can also affect the kidney function by its dilatory effects on the blood vessel. ADHന് വാസോപ്രസിൻ എന്നൊരു പേരും കൂടെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ADHന് വാസോപ്രസിൻ? ഒരേ ഹോർമോണിന് 2 എഫക്റ്റ്. ADHൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് എഫക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? പ്രഷർ എഫക്റ്റ്. പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. വാസോപ്രസിൻ, വാസോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് വെസൽ. ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ BP കൂടും. അപ്പോൾ ADH BP കൂട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയലേറ്ററി എഫക്റ്റ് തെറ്റാണ്, കൺസ്ട്രിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ADH can affect the kidney function by its constriction effects on the blood vessel. Dilation അല്ല, constriction. ADH secretion decreases during a cold rainy day. അത് ട്രൂ ആണ്. കോൾഡ് റെയിനി ഡേയിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ അധികം അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, സ്വെറ്റിങ് കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, എയും ഡിയും, അത് രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, A and D. 49. Angiotensin 2 does not cause. Angiotensin increases glomerular blood pressure. ശരിയാണ്. ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സ് റിലീസ് ആൽഡോസ്റ്ററോൺ, അത് കറക്റ്റാണ്. വാസോ ഡയലേഷൻ തെറ്റ്, വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്.
Angiotensin 2 causes vasoconstriction. Angiotensin 2 blood pressure കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് angiotensin 2-ന് എന്താ ഉള്ളത്? ഹൈപ്പർടെൻസീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ്. Angiotensin 2 ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ്. ANF എന്താണ്? ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും, ഹൈപ്പോടെൻസീവ് ആണ്. ഹൈപ്പോടെൻസീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, അസർഷൻ. During hemodialysis, nitrogenous waste freely move out from blood to the surrounding dialysing fluid. Correct ആണ്. ഡയാലിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് സറൗണ്ടിങ് ഡയാലിസിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പാസീവായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഡയാലിസിങ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് ഇല്ല, ബ്ലഡിലാണ് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. സോ ബ്ലഡ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ്, ഡയാലിസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഡയാലിസിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പാസീവായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ. The dialysing fluid has the same composition as that of plasma except nitrogenous waste. Dialysing fluid nitrogenous waste ഇല്ല. രണ്ടും ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല അതതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അസർഷനും ശരി, റീസണും ശരി. റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.